सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ एरुडिशन स्टडीज़ के ऑफिशियल चैनल ते तुहाडा सब का बहुत बहुत स्वागत है। अज का जो ये सैशन है वो उसे सीरीज़ दे विच दूसरा सैशन रहेगा जिसनों आपां स्टार्ट किया होया कोऑपरेटिव बैंक एंड जो सब इंस्पैक्टर का तुहाडा एग्जाम होने वाला ना उहदे लई आपां जो फ्री कोर्स स्टार्ट किया है उस दे विच तुहानूं अज मिलन जा रहा है तुहाडा दूसरा सैशन है ना। पहले सैशन दे विच आपां की कीता सी उस दे विच आपां जून दे जो पंजाब दे सारे ही करंट अफेयर्स नूं एक वीडियो दे विच कवर कीता सी और तुसी पंजाब दे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो पंजाब दे करंट अफेयर तुहाडे लई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। इसलिए तुहानूं टोटल 4 वीडियोज़ मिल चुकी हैं एरुडिशन स्टडीज़ के उपर जिस दे विच आपां जनवरी तो लैके जून तक के सारे ही पंजाब दे करंट अफेयर नूं कवर कर चुके हैं। जिहड़े स्टूडेंट्स ने नहीं देखा तो चैनल की प्ले लिस्ट में चले जाना, उत्थे तुहानूं पंजाब करंट अफेयर के नाम के उपर प्ले लिस्ट मिलेगी, उस दे विच तुहानूं चारों दी चारों वीडियोज़ मिल जाणगियां। ओके, हुण गल करते हैं आपां अज दे सैशन की। तो अज दे सैशन दे विच आपां करन वाले हां सारी ही पंजाबी नूं कवर। तुहाडे वल्लों इस सैशन की बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई सी ते ये वाली क्लास स्पैशल तुहाडे लई लिआंदी गई है ताकि आने वाले सब इंस्पैक्टर के एग्जाम दे विच और जिन्ने भी पंजाब दे आने वाले एग्जाम है उन्हां दे विच तुहानूं इक्को ही वीडियो दे विच पूरी दी पूरी पंजाबी नूं कवर करवा दिता जाए। और मैं तुहानूं इस चीज़ की गारंटी देनी हाँ कि अगर तुसीं ये वाला सैशन ध्यान नाल समझ लिया, पूरा देख लिया, बिना स्किप किते देखिया, ठीक है, तो तुहानूं ऐसे ही सैशन दे विचों पूरी पंजाबी दे क्वेश्चनस मिलणगे पेपर दे विच। इस तो बाहर तुहानूं कदी भी कोई पंजाबी दा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और इस तो बाद आपां एक होर सैशन लिआना है जिस दे विच बड़ा छोटा जिहा सैशन होएगा जिस दे विच आपां अखान और मुहावरियां वगैरह नूं कवर कर लांगे। ओके, तो इस दे नाल फिर तुहाडी पूरी दी पूरी पंजाबी ही कवर हो जानी है। तो ये जो सैशन है इस दे विच मैं पंजाबी व्याकरण नूं बहुत ही ज़्यादा डिटेल दे विच करवाउण दी कोशिश की है। वो वाले बच्चे जिहड़े कि हरियाणा वगैरह तो बिलोंग करते हैं और वो भी अगर पंजाब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर वो ये वाला सैशन पूरा देख लेंगे तो पंजाबी के बारे दे विच उन्हां दे भी जिहड़े भरम भुलेखे हैगे दूर हो जाने हैं, ठीक है। तो इसलिए इनू ध्यान नाल देख लेना। फिर आपां बिना देर किते अज दे सैशन नूं स्टार्ट करांगे। और अगर तुहानूं इस सैशन की PDF चाहिए होएगी तो टैलीग्राम का लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन च मिल जाएगा, उत्थे तुहानूं PDF मिल जानी है। ओके, तो हुण आपां स्टार्ट करांगे पंजाबी ग्रामर नूं। तो पहलां आपां कुछ बेसिक्स देख लैंदे आ कि बोली हुंदी की चीज़ है। वैसे आपां नूं सब नूं ही पता है कि जदों आपां आपस दे विच कोई भी गलबात करनी है, हुण मैं तुहाडे नाल गल कर रही हाँ तो मैं किंदा यूज़ कर रही हाँ, मैं बोली का ही यूज़ कर रही हाँ, है ना। मैं अपने विचार तुहाडे नाल वंड रही हाँ, यानी कि जदों आपां विचार वटांदरा करना हुंदा है या कोई भी संचार के साधन के लिए जिवें रेडियो है, टैलीविजन है, इन्हां दे लई जो भी साधन यूज़ किए जाते हैं उन्हां दे उपर यूज़ किया जाता है बोली का ही, है ना। तो देखो बोली भी अगों आपां नूं 2 तरह की मिलेगी। पहली हुंदी है बोलचाल की बोली, दूसरी हुंदी है लिखती बोली, ठीक है। तो बोलचाल की ही बोली नूं मौखिक बोली भी कहा जाता है, ठीक है। और देखो बोलचाल की बोली के उपर ना खास इलाके का असर हुंदा है क्योंकि इहदे विच व्याकरण के नियमां नूं पूरी तरह पालना नहीं की जाती और ये 100% शुद्ध भी नहीं हुंदी, यानी कि इहदे विच कुछ ऐदां दे भी शब्द हुंदे है जिहड़े आपां नूं किसी भी किताब विच देखण नूं नहीं मिलते, वो सिर्फ उस खास इलाके दे ही शब्द हुंदे ने, ठीक है। ये हो जाती है बोलचाल की बोली। इस तो बाद अगर आपां लिखती बोली की गल करते हैं तो इसे बोली दे ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहणगे, तुसी अच्छी तरह याद रखना। इनू ही बोलिया जाता है टकसाली बोली, इसे नू ही म्यारी बोली बोलिया जाता है और इसे दा ही नाम हुंदा है साहित्यिक बोली, ठीक है। और ये ना पूरी तरह व्याकरणिक हुंदी है, मतलब ये पूरी तरह नियमां दे विच बज्जी हुई हुंदी है, नियमां तो बाहर इहदा प्रयोग नहीं किया जाता और इस दे विच पूरी तरह ढुकवें चिन्हां दी भी वरतों की जाती है। अगर आपां देखिए किताबां नूं लिखण वाले लेखक, साहित्यकार, विद्वान अपनियां जिन्नियां भी रचनावां लिखते हैं उस दे विच इसे लिखती बोली दी ही वरतों करते हैं। इसे करके ही इसनूं साहित्यिक बोली या फिर टकसाली बोली कहा जाता है, ठीक है। इस तो बाद ये वाला प्रश्न बहुत बार पूछा गया पेपरां दे विच कि जो भाषा हैगी है उहदे किन्ने कौशल हुंदे ने। तां भाषा दे टोटल 4 कौशल हुंदे है, सुनना, बोलना, पढ़ना ते लिखना। देखो जदों भी कोई बच्चा पैदा हुंदा है तो तुहानूं पता उन्होंने बोली के बारे में कुछ भी पता नहीं हुंदा, तो वह अपने परिवार के लोगों के कोलों जो जो कुछ सुनता है, अगर वह अंग्रेजी सुनेगा तो वह अंग्रेजी नूं ही अपनी भाषा के वजों अपना लेगा।
अगर पंजाबी सुनेगा तो पंजाबी नूं अपना लेगा, हिंदी सुनेगा तो हिंदी नूं अपना लेगा। यानी कि वो सुन के भाषा नूं सिੱਖਦਾ है सब तो पहला। जिवें जिवें सुनता जाता है हौली हौली करके फिर उन्होंने बोलना आ जाता है। जदों उन्होंने बोलना आता है फिर वो स्कूल जाना शुरू करता है तो उत्थे पहला अध्यापक उन्होंने पढ़ना सिखाते हैं, सीधा ही लिखना नहीं सिखाया जा सकता। तो सब तो लास्ट के उपर फिर वो लिखना सीख जाता है। ठीक है, इस तरह ही बोली जो हैगी है इसके फिर टोटल 4 कौशल हो जाते हैं। इस तो बाद गल करते हैं कि जो बोली और भाषा होंदी है इनके रूप किहड़े किहड़े है। तो देखो सब तो पहला आ जाती है माँ बोली। ये किहड़ी बोली होंदी है? ये वो भाषा होंदी है जो बच्चा अपनी माँ दे कोलों सीखदा है या फिर अपने परिवार के बाकी मैंबरां दे कोलों सीखदा है। मतलब कि उन्होंने स्कूल जाने की लोड़ नहीं पई, ਉਹਦੇ तो पहला ही जो भाषा वो अपने परिवार तो सीख गया, सोसाइटी तो सीख गया, इसे नूं ही माँ बोली कहा जाता है। ठीक है, इस तो बाद आपां गल कर रहे हैं राज भाषा की। यानी कि कोई भी स्टेट जो है उसकी जो अपनी लैंग्वेज होएगी वही राज भाषा होएगी। जिस तरह अगर आपां पंजाब की गल करते हैं तो अपनी राज भाषा फिर किहड़ी हैगी है? पंजाबी, जिस दे विच कि पंजाब के सारे ही दफ्तरां दे विच काम कीता जांदा है। ठीक है, इस तो बाद आपां गल कर रहे हैं राष्ट्रीय भाषा की। तो देखो वैसे अपनी असल दे विच कोई भी अपनी राष्ट्रीय भाषा नहीं हैगी। आपां बोल जरूर दिंदे आ कि जो हिंदी है अपनी राष्ट्रीय भाषा है, पर ऐदा नहीं हैगा। हिंदी अपनी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, पर फिर भी राष्ट्रीय भाषा बोलिया किसनूं जांदा है? ਉਹ वाली भाषा जिसनूं कि एक राष्ट्र दे विच यानी एक पूरे नेशन दे विच सारे लोग समझ सकते हैं, उसे नूं ही बोलिया जाता है राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, इस तो बाद आ जाती है अंतरराष्ट्रीय भाषा। ये वो भाषा हुंदी है जिस दे विच कि एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों के नाल गलबात करन दे लई वरतदे ने। ठीक है, जिस तरह कि अगर आपां देखते हाँ कि अंतरराष्ट्रीय भाषा किहड़ी है तो इंग्लिश है, अंग्रेजी है ना, क्योंकि ज़्यादातर जो देश हैगे है उन्हां दे विच अंग्रेजी की भाषा नूं लोकां वल्लों समझिया जाता है। ठीक है, इत्थे तक गल हो गई सी भाषा की। भाषा तो बाद जो अगली वारी आती है वो अपनी आती है उपभाषा की, जिसनों की उपबोली भी कहा जाता है। ठीक है, देखो जिमें जिमें आपां थोड़ी थोड़ी दूर इलाकों दे विच जांदे हां ते आपां कई वारी देखिया विच ना नवे नवे शब्द आन लग जाते हैं। जिवें अगर मालवे दे लोग चंडीगढ़ आउण तां इत्थे उन्हां नूं नवे शब्द देखण नूं मिलणगे। चंडीगढ़ के लोग अगर चले जाते हैं दुआबे वाल नूं तां उत्थे नवे शब्द मिलते हैं। यानी कि जदों इलाके दे नाल भिन्नता आ जाती है बोली दे विच तां उसे बोली दे ही जो नवे नवे आपां नूं रूप मिलते हैं उसे नूं ही कहा जाता है उपबोली। ठीक है, हुण अगर आपां गल करते हैं पंजाबी दे विच जो पंजाब दीयां उपबोलियां हैगियां तो वैसे अपनियां टोटल 28 उपबोलियां हैं, जिन्हां दे बारे वैसे आपां नूं पढ़न की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ तुहाडी जानकारी दे लई दस्सिया है। ठीक है, पर अगर आपां व्याकरण दे विच देखदे हां तां आपां 6 ही उपबोलियां नूं पढ़दे हां। ठीक है, किहड़ियां किहड़ियां? माझी, दुआबी, मलवई, पुआधी, पोठोहारी, डोगरी ते मुल्तानी। ठीक है, इस दे विचों सब तो पहला आपां गल करदे हां माझी दी, तां ये बोली जाती है अमृतसर, गुरदासपुर, बटाला, तरन तारन, ब्यास, पठानकोट ये वाले इलाकों दे विच। ठीक है, और ये वाले इलाकों दे विच जिहड़े लोग रहिंदे है उन्हां लोकां नूं बोलिया जाता है मझैल। ठीक है, और इत्थे ना ज़्यादातर किहड़े किहड़े विशेष शब्द है जिन्हां दी वरतों कीती जाती है? तां इत्थे डेहा बहुत बोलिया जाता है, ओहदा बोलिया जाता है, बद्दा बोलिया जाता है। इस दे नाल डिठा शब्द की वरतों भी इत्थे ही कीती जाती है। ओके, हुण इस तो बाद अपनी गल आ रही है दुआबी दी। तां दुआबी का जो मतलब खेतर है ना, ये किहड़े वाला मन्निया जाता है? जो सतलुज दरिया तो लैके और ब्यास दरिया के विच वाला हिस्सा हैगा, ये सारा ही दुआबे का खेतर आ जाता है। और इत्थे बोली जाती है दुआबी बोली, जिवें कि जलंधर, कपूरथला, नकोदर, नवां शहर, फगवाड़ा, हुशियारपुर, बंगा और फिलौर, ये सारा ही दुआबी बोलण वाला इलाका हैगा। और इत्थे दे जिहड़े लोग हुंदे ने, जिहड़े वसनीक हुंदे है, इन्हां नूं बोलिया जाता है दुआबीए। ठीक है, और इत्थे दे जो विशेष शब्द हैगे ने वो किहड़े है? एक तां इत्थे बोलिया जाता है बिचोला, और इत्थे वक्खी नूं बोलदे आ बक्खी, वट्टे नूं बोलिया जाता है बट्टा। तो तुसीं कह सकते हो कि व दी जगह ते ना ये ब दा वरतों करदे ने, ऐसे नूं ही दुआबी दे इलाके दी बोली कहंदे ने। इस तो बाद अगली वारी आ जाती है मलवई दी। तो सब तो ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा हैगी है ना मलवई है, यानी कि सब तो जिहड़ा विकसित खेतर है ये मलवई बोली का ही है। ये सतलुज तो पार दे जिहड़े इलाके है जिस तरह कि बठिंडा, मुक्तसर, मानसा, बरनाला, फिरोजपुर, फरीदकोट
ਦੈਨ ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਲਵਈ ਭਾਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਮਲਵਈ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਬਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਖੜ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਲਵਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੁਆਧੀ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਉਪਬੋਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਅੰਬਾਲਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਆਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪੁਆਧੜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹਾਹੇ ਦਾ ਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਚਾਰਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਮੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਆਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਲਣਗੇ ਉਸ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਨੂੰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੋਗਰੀ। ਤਾਂ ਡੋਗਰੀ ਨਾ ਜੰਮੂ ਔਰ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਪਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ ਗਏ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਇਆ ਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ ਆਇਆ ਦਾ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾ ਦੇ ਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜੋ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂਡਾ, ਦੈਨ ਤੈਂਡਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਿਆਕਰਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਿਆਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨ। ਔਰ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 4। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਖਰ ਬੋਧ। ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਨੂੰ ਹੀ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਧੁਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਇਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਧੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੁਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਔਰ ਲਗਾਖਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਜੋ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਰਥਯੁਕਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਘਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ।
समझ रहे हो ना। अगर मैं बोल रही हूँ सेब तो तुहाडे दिमाग दे विच अपने आप ही सेब आ गया होएगा, जदों कि मैं तुहानूं सेब दिखाया नहीं। यानी कि इहदा अपना ही खुद का एक अर्थ हैगा, ये अपने आप दे विच सुतंत्र हैगा, ठीक है, जिस दे बारे दे विच आपां शब्द बोध दे विच देखदे हां, राइट। और जो शब्द है ना, हुण आपां मैं तुहानूं दस्सिया कि ये व्याकरण दी सुतंत्र ते अर्थपूर्ण इकाई है। हुण ये वाली परिभाषा पहली वारी किन्ने दित्ती सी? तां ये ब्लूफील्ड नाम दे व्यक्ति हैगे है, जिन्हां ने की कहा सीगा कि भाषा व्याकरण दी जो सब तो सुतंत्र ते अर्थपूर्ण इकाई है वो हुंदी है शब्द। ते ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत वार पेपरां दे विच आ चुकिया है, ठीक है। इस तो बाद आपां गल कर रहे हैं जो शब्द श्रेणियां हुंदियां, इहदे अगों फिर 8 भाग हो जाते हैं, ठीक है। किहड़े किहड़े? नाव, पड़नाव, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधक, योजक और विस्मिक। अज आप इन्हां सारे ही भागां दे बारे दे विच इसे वीडियो दे विच डिटेल विच पढ़ांगे, ओके। इस तो बाद आ जाता है वाक बोध। तो जो व्याकरण का वो वाला भाग जिस दे राही आपां वाक की रचना, वाक की वंड या फिर वाक वटांदरे दे बारे दे विच नियम देखते हैं, उन्हां नूं बोलिया जाता है वाक बोध, ठीक है। और जो कोई वाक हुंदा ना जिहड़ा, ये शब्दां दा एक समूह हुंदा है। तुहानूं पता है काफ़ी सारे शब्द मिल के वाक बनाते हैं। जिवें कि इत्थे आपां एक शब्द लिया सी घर, है ना। तो घर तो एक कल्ला शब्द है, पर अगर आपां बोलदे हां कि यह मेरा घर है, तो इस दे विच देखो 4 शब्द जिहड़े हैगे ने इकट्ठे हो गए, तो इहदे नाल बन गया एक वाक, है ना। पर ये देखो शब्दां दा वो समूह हुंदा है जिस दे विच ना एक गल पूरी आपां नूं समझ आंदी है, यानी कि इस लाइन का कोई मतलब निकलदा है ना। अगर मैं बोला यह मेरा घर, गल नहीं बनी, है ना। यह मेरा घर है भी नाल लगाना पएगा, यानी कि पूरे वो वाले शब्द नूं यूज़ किया जाता है जिस दे नाल कि एक अर्थ निकल जाता है। और कई बार ये काफ़ी सारे वाकंशां का भी समूह हुंदा है, ठीक है। वाकंश की हुंदा है? वाकंश हुंदा है एक वाक दे हिस्से। हुण आपां देखांगे अर्थबोध। देखो अर्थबोध वो व्याकरण का भाग हुंदा है जिस दे विच कि शब्दां दे जो अर्थ हुंदे है उन्हां दे पक्षों सारा अध्ययन किया जाता है। जिस तरह आपां छोटे हुंदे पढ़दे हुंदे सी बहुअर्थक शब्द, समान अर्थक शब्द, विरोधी शब्द ते बहुते शब्दां दी थां एक शब्द, ये सारे दे सारे ही ना अर्थबोध वाले भाग दे विच पढ़े जांदे ने, ठीक है। बहुअर्थक शब्द किहड़े हुंदे है? ਉਹ वाले शब्द जिन्हां दे कि एक तो ज़्यादा अर्थ निकलते हैं, है ना। समान अर्थक शब्द होंगे है जिवें कि 2 शब्द है पर उन्हां दा जो अर्थ है बिल्कुल इक्को वर्गा है, समान है। विरोधी शब्द जिहड़े एक दूसरे के उल्ट होंगे ने, ते बहुते शब्दां दी थां एक शब्द, यानी कि बहुत सारे शब्द जिहड़े हैगे है उन्हां नूं दस्सण दे लई आपां एक ही शब्द दे विच व्याख्या कर दिंदे आ, उसनूं बोलिया जाता है बहुते शब्दां दी थां एक शब्द। ये सारे ही अपने अर्थबोध का हिस्सा होंगे ने, ठीक है। इस तो बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है लिपि। लिपि तो बिना कोई भी भाषा संभव ही नहीं होंदी, ठीक है। अगर आपां किसी भाषा नूं लिखती रूप देना है तो उनके लिए आपां ना कुछ चिन्ह लिखे हुए ने, चिन्ह मिथे हुए ने, ठीक है। लगा भी होंदियां ने उहदे विच, लगाखर भी हुंदे ऐसे दे विच। इन्हां सारे ही चिन्हां दे समूहां नूं आपां बोल दिंदे आ लिपि, ठीक है। अगर आपां देखिए कि जो पंजाबी दे विच ना किहड़ी लिपि हुंदी है, तो पंजाबी दी लिपि हैगी है गुरमुखी लिपि, ठीक है। और देखो लिपि दे जिहड़े वर्ण हुंदे है या अखर हुंदे है, वर्ण या अखर इक्को ही चीज़ है, इन्हां नूं आपां एक तरतीब दे विच लिखदे आ ते उहनूं फिर बोल दिता जाता है वर्णमाला, ठीक है। हुण इत्थे तुसीं देख पा रहे होवोगे कि वर्णमाला जो हुंदी है उहदे विच जिन्ने भी वर्ण है उहनां नूं आपां किन्ने भागां विच वंडदे आ? 8 भागां दे विच। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने कॉम्पीटेटिव एग्जाम दे लई, ठीक है। तो किन्ने भाग होंगे हैं वर्णों के? 8 भाग होंगे हैं। मुख वर्ग किहड़ा हुंदा है? जिहड़ी सब तो पहली पंक्ति हुंदी है ना अपनी वर्णमाला दी, ऊड़ा, ऐड़ा, ईड़ी, सस्सा और हाहा, ये सारे हुंदे ने मुख वर्ग। उस तो बाद जिहड़ी पंक्ति कक्के तो शुरू हुंदी है इसे नूं ही बोलदे हैं क वर्ग, ठीक है। चच्चे तो शुरू होने वाली च वर्ग, टैंके तो शुरू होने वाली ट वर्ग, और तत्ते तो शुरू होने वाली त वर्ग, पप्पे तो शुरू होने वाली प वर्ग, ठीक है। ये तो सारियां तुहानूं वैसे ही याद रह जानियां और इन्हां दे बारे दे विच घट ही पुछया जांदा है, शायद पुछया ही नहीं जाता। एक तो तुहाडे कोल पुछया जांदा है कि मुख वर्ग दे विच किहड़े-किहड़े आ जांदे आ वर्ण, उस तो बाद अंतिम वर्ग और नवीन वर्ग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। तो अंतिम वर्ग दे विच जो यैया रारा लल्ला वावा डाड़ा वाली लाइन है ये आंदी है, ठीक है। तो ये तुसीं याद रखोगे। इस तो बाद जो नवीन वर्ग है इहदे विच सारे ही पैरी बिंदी वाले जिन्ने भी अखर हुंदे ने
सस्से पैर बिंदी, खखे पैर बिंदी, गग्गे पैर बिंदी, जज्जे पैर बिंदी, फफे पैर बिंदी और लल्ले पैर बिंदी। ये पैरी बिंदी वाले सारे ही शब्द नूं नवीन वर्ग बोलिया जाता है। तो इन्हां नूं नवीन वर्ग बोलते क्यों है? क्योंकि इन्हां नूं हाल ही दे विच ही शामिल किया गया अपनी पंजाबी भाषा दे विच। ठीक है, तो हुण इन्हां नूं यानी नवीन वर्ग नूं शामिल क्यों किया गया? तो देखो जो उर्दी और फारसी है ना, उर्दू और फारसी, इहदे शब्द बोलन दे लई ज़्यादा तो ज़्यादा पैरां दे विच ना बिंदी की वरतों की जाती है। ऐसे करके ही पंजाबी दे विच फिर जो नवीन वर्ग है ना, इनू शामिल कर लिया गया ताकि जेड़े शब्द फारसी या उर्दू भाषा तो सीधे ही पंजाबी दे विच लै ले गए हैं ना, इन्हां नूं बोलण दे विच आसानी हो सके। ठीक है, इस तो बाद आपां गल कर रहे हैं लगा दी। तो लगा की है? भिन्न भिन्न आवाज़ां नूं जदों आपां शुद्ध उच्चारण करना हुंदा है ते उहदे वास्ते फिर आपां कुछ चिन्ह लगांदे आ। ठीक है, अखरां दे नाल इन्हां नूं ही बोलिया जांदा है लगा। लगा मतलब मात्रावां। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न पूछा जाता है कि जो गुरमुखी है इहदे विच लगां दी गिणती कितनी है? तो अपनी गुरमुखी भाषा दे विच टोटल हैगियां ने 10 लगां। तुहानूं नीचे दिख ही रही है। मुक्ता मतलब जदों कोई भी लग लगी ही नहीं हुई, यानी कि जिद्दां आपां बोल दिता मान लो घर, या फिर बोलिया कर्म, या फिर बोलिया बचन। ठीक है, इन्हां दे नाल देखो कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई ना, जिस शब्द दे विच कोई भी मात्रा नहीं लगती हुंदी उहनूं बोलिया जांदा है मुक्ता। ठीक है, इस तो बाद कन्ना, सियारी, बिहारी, औंकड़, दलैंकड़, लां, दुलावा, होड़ा ते कनोड़ा, ये सारे दे सारे ही लगां आ जांदियां। इस तो बाद एक अपना इंपॉर्टेंट पार्ट रहिंदा लगाखर दा। ठीक है, लगाखर की हुंदा है? सब तो छोटे छोटे वो वाले चिन्ह हुंदे है जिन्हां दी वरतों ना लगां दे नाल हुंदी है। ठीक है, इन्हां नूं बोलिया जांदा है लगाखर। जिवें कि गुरमुखी लिपि दे विच अगर आपां देखीए तां टोटल किन्ने लगाखर हुंदे ने? 3 लगाखर हुंदे है। पहले हैगा बिंदी, फिर हुंदा है टिप्पी और फिर हुंदा है अद्धक। जो बिंदी और टिप्पी हैगे है इन्हां दी वरतों कीती जांदी है जदों आपां नक्क दे विचों कोई आवाज़ कढनी है। ठीक है, और अद्धक दी वरतों कदों कीती जांदी है? जदों आपां किसी भी आवाज़ दे उपर बहुत ज़्यादा जोर देना हुंदा है और उन्होंने आपां 2 गुणा कर देना हुंदा है। ठीक है, तो उदों आपां अद्धक की वरतों करते हैं। तो इन्हां तिन्नां नूं फिर लगा नहीं बोलिया जाता। बिंदी, टिप्पी ते अद्धक इन्हां नूं बोलिया जाता है लगाखर। ठीक है, इस तो बाद अपने कोल आ जाते ने अखर और वरण। इन्हां दियां हुण किस्मां देखनियां आ। एक तां इहदी किस्म हुंदी है स्वर, एक हुंदी है व्यंजन। ठीक है, तो पहला आपां गल कर रहे हैं स्वर दी। तो वो वाले अखर जिन्हां नूं उच्चारण करन दे समय ना जो अपने उच्चारण अंग हैगे है, जिवें कि अपनी जीभ है, अपना तालू है ना, अपना नक है, अपने कंठ है। ठीक है, इन्हां सारियां दे विचों ही साह बड़े ही आराम दे नाल बिना किसी रुकावट तो बाहर निकल जाता है। ठीक है, पंजाबी दे विच अगर आपां देखदे हां मूल स्वर इन्हां दी गिनती हुंदी है 3, ऊड़ा, ऐड़ा ते ईड़ी। ठीक है, हुण तुसीं अगर इन्हां नूं बोल के देखोगे ना ऊ अ ई, तो तुसीं समझ रहे हो कि कोई रुकावट ही नहीं आई। ऊ नूं बोलण लग्या 1 सकिंट लग्या, अपना कोई भी राह दे विच साह रुकिया नहीं। अ नूं बोलोगे तां भी सिंपल ही बोलिया गया। ई इनू भी बिल्कुल ही रोक तो बिना ही आपां बोल लिया है ना। और इन्हां ऊ अ ई जिहड़े अपने मूल स्वर हैगे आ, इन्हां तिन्नां दे नाल ही 10 लगां लगदियां ने जिन्हां दे आपां हुणे गल कीती सी। ठीक है, और इन्हां दे लगन दे नाल ही बनदी है मुहारनी। यानी कि अगर ये 3 स्वर ना होन तो पंजाबी की जो होंद हैगी है वही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अ जो है अ और आ ए लग गया, 2 ए बन गया, फिर ई ऊ ए ओ और औ। ठीक है, इस तरह करके जो सारी की सारी मुहारनी बन जाती है। ठीक है, हुण आपां गल कर रहे हैं स्वरां दियां भी अगों किस्मां हुंदियां ने। ठीक है, तो स्वर दे किन्ने भाग हैगे आ? 2 भाग हुंदे आ। देखो मैं इहदे विच कोई भी ऐदां दा प्रश्न नहीं लिआंदा जो कि पिछले पेपरां दे विच पुछा ना गया होवे, मतलब जिहड़ा तुहाडे लई इंपॉर्टेंट ना होवे। ठीक है, इसलिए ये ना समझना कि ये तो बहुत ज़्यादा अगे चल रहा काम ते इहनूं छड्ड दईए, तो देखो तुसीं फिर पछताओगे। इहदे विचों हर एक लाइन जो मैं बोल रही हाँ ये तुहाडे लई बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है, इसलिए बच्चा एक एक लाइन नूं बहुत ज़्यादा ध्यान नाल समझना। ओके, तो आपां गल कर रहे हैं जो स्वर हुंदे आ इन्हां दे अगों 2 भाग हो जाते हैं। इन्हां दे नाम तो ही तुहानूं अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। एक तो है लघु स्वर, एक है दीर्घ स्वर। आपां लघु वैसे ही पता ही आपां लघु किन्नू बोलते हैं? छोटी चीज़ नूं, है ना। जिन्ना स्वरां दे उच्चारण दे विच ना थोड़ा समा लगता है, लघु समा लगता है, उसनूं आपां बोलते हैं लघु स्वर। जिवें कि अ, ई,
ऊ, ठीक है। देखो इन्हों बोलन लग्या एक झटका ही लग्या, अ ई और ऊ, ठीक है। ये सारियां ही छोटियां मात्रावां इन्हां दे नाल लग रही हैं, ये हो जाते हैं लघु स्वर। इस तो बाद आते ने दीर्घ स्वर। ये ਉਹ वाले ਸਵਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅ ਈ ਔਰ ਊ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਵਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਆ ਈ ਊ ਏ ਐ ਓ ਔਰ ਔ ਮੁਹਾਰਨੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੀਰਘ ਸਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਸੀ ਵਿਅੰਜਨ, ਉਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਤਾਲਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ 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 ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਅੰਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੱਕਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਕਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਠ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਕਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਠ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੁਕ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅੰਕ ਹੈਗਾ ਕੰਠ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਠੀ ਸਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਠੀ ਸਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ, ङ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਅੰਕ ਤਾਲੂ ਦੀ। ਤਾਂ ਤਾਲੂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜਿਭ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੂਗੀ, ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਝੱਜਾ, ङ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤਾਲੂ ਹੈ ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਲਵੀ ਵਿਅੰਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਲਟ ਜੀਭੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਟੈਂਕਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਭ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਉਲਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਲਟ ਜੀਭੀ ਵਿਅੰਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ, ਢੱਡਾ, ਨਾੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਜਾਓ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਧੱਦਾ, ਨੰਨਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜੀਭ ਜ਼ਰੂਰ ਟੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੰਤੀ ਵਿਅੰਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਦੋ ਹੋਂਠ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਰਗ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਂਠ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਭੱਬਾ, ਮੰਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਂਠੀ ਵਿਅੰਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ। ਨਾਸਕੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਨਾਸਕੀ ਮਤਲਬ ਨਾਸ, ਨਾਸ ਮਤਲਬ ਨੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਸਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 5, ङਾ, ङਾ, ਣਾਣਾ, ਨੰਨਾ ਔਰ ਮੰਮਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਕੀ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟਿੱਪੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਟਿੱਪੀ ਵੀ ਅੱਧਕ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹੈਗੇ ਆ? 3। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਰਾ, ਵਾ, ਔਰ ਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਰ ਹੈਗਾ ਪੈਰ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰ, ਸਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਵ ਹੈ ਔਰ ਸ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਵ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਵਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ੜ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਹਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੂਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ 8, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਂਵ ਦਾ। ਨਾਂਵ ਦੇਖੋ, ਨਾਂਵ ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਸਤੂ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਂਵ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਨਾਂਵ, ਤੇ ਖਾਸ ਨਾਂਵ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਿਜਵਾਚਕ ਨਾਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਨਾਂਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਾਮ ਹੈ, ਰਾਮ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਮੁਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਖਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਨਾਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਨਾਂਵ ਦੀ। ਆਮ ਨਾਂਵ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਂਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਨਾਂਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਮੁੰਡਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਨਾਂਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਸਤਵਾਚਕ ਨਾਂਵ। ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਕਿ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਵਸਤਵਾਚਕ ਨਾਂਵ। ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਤ, ਰੇਤ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁੜਤਾ, ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੁੜਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਕੜ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਾਪੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਸਤਵਾਚਕ ਨਾਂਵ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗਿਣਨਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਂਵ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੁੰਡ, ਇੱਜੜ, ਫੌਜ, ਜਮਾਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਦੀ। ਭਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਂਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਦਾਸੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਂਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ 5 ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਂਵ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੜਨਾਂਵ ਦੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਥਿਉਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਦੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਂਵ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੜਨਾਂਵ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਜਮਾਤੀ ਹੈ, ਸੁਰੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਸੁਰੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਰੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਰੇਸ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ? ਸੁਰੇਸ਼ 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 ਸੁਰੇਸ਼, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੈਰਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਬੋਲਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਐਸੇ ਹੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੜਨਾਂਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਂਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੌਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਵੀ ਵਰਤਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਜਮਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹ ਪੜਨਾਂਵ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਂਵ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੜਨਾਂਵ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾਂਵ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? 5 ਸੀਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ 6। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ, ਤੂੰ, ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 3। ਨਾਂਵ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭੇਦ ਸੀ? 5। ਪੜਨਾਂਵ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭੇਦ ਸੀ? 6। ਔਰ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਦੇ ਭੇਦ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 3। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਤਮ ਆ ਸਭ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ, ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਮੱਧਮ ਮਤਲਬ ਵਿਚਕਾਰਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੂੰ, ਤੇਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਨਯ ਪੁਰਖ। ਅਨਯ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਔਰ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਨਯ ਪੁਰਖ। ਜਿਸ ਤੀਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਨਯ ਪੁਰਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ, ਉਸ, ਉਹਨਾਂ ਆਦਿ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ। ਨਿਜ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ, ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਪੜਨਾਂਵ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਆਪ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਰਤਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਸ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਪੜਨਾਂਵ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਭਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਜੋ ਵਰਡ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਭਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਉਹੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਭਰੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਔਰ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੜਨਾਂਵ ਦੂਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਘਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਘਰ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਘਰ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਦੂਰ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤਾਬ ਨੇੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਰ ਔਰ ਨੇੜੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਦੂਰਵਰਤੀ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੇੜੇ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ, ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਰਵਰਤੀ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, 10 ਜਾਂ 12 ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਲੈ ਆਣਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਣਾ, ਸਮੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, 버ਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਣ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲਈ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਾਸ ਕਿਸਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਨੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਆਪਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੜਨਾਂਵ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੇ ਔਗਣ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਣ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਣ ਤੇ ਔਗਣ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ,
पर इत्थे जदों देखिया कि शेर की हो गया, भयानक हो गया, यानी कि ये जो भयानक है ना ये शेर की विशेषता हैगी है, ठीक है। तो इत्थे भयानक जो है ये हो जाएगा विशेषण। तो विशेषण के अगों किन्ने प्रकार हुंदे ने? 5 प्रकार हुंदे है। पहला आ जाता है गुणवाचक विशेषण। तो देखो जो शब्द किसी नाम या पड़नाव के नाल आके उसके गुण ते औगण, हुण देखो नाम ते नहीं जाना कि इत्थे गुण लिखा होया है तो सिर्फ गुण की गल हो रही है, गुण ते औगुण आकार आदि के बारे में दसे उन्होंने बोलते हैं जी गुणवाचक विशेषण। जिवें कि काली बिल्ली चूहे लभ रही है, देखो बिल्ली चूहे लभ रही है ये भी तो वाक ठीक है ना, पर इहदे विच जो बिल्ली है इहदी विशेषता की है कि वह काले रंग की है, ठीक है, ये उनकी विशेषता हैगी है। इस तो बाद रवि एक हुशियार लड़का है। तो देखो रवि लड़का तो है पर किदां दा लड़का है? हुशियार लड़का है। तो जो हुशियार होना रवि का की है गुण हो जाएगा, ओके। इस तो बाद जो गुणवाचक विशेषण है ये अगों 3 तरह के होंगे ने, ठीक है, जिस दे विच कि आपां इंग्लिश दे विच इन्हां नूं बड़े ईजली समझ लैने हुंदे आ। सधारण अवस्था, अधिकतर अवस्था और अधिकतम अवस्था। सधारण अवस्था मतलब पॉजिटिव डिग्री, जदों नाम या फिर पड़नाव के गुण ते औगुण ना बिल्कुल सधारण रूप दे विच दसे जान, यानी कि इत्थे इक्को ही परसन है जिंदे आपां गुण औगुण दस रहे हैं। जिवें कि गीता हुशियार है, तो हुण गीता का गुण की है? क्यों हुशियार है, ठीक है। तो बिल्कुल सधारण जी चीज़ है, आपां इक्को ही इंसान बारे गल कीती। अगे आपां गल कर रहे हैं अधिकतर अवस्था, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री, जदों आपां किसी 2 विशेषां दी एक दूसरे दे नाल की कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। हुण इत्थे एक इंसान के गुण की गल नहीं हो रही, इत्थे 2 जने हैगे हैं जिन्हां दा आपस दे विच ना कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है, उन्होंने बोलते हैं अधिकतर अवस्था। जिवें कि पहला आपां कीता सी गीता हुशियार है, हुण है कि गीता सीता नालों हुशियार है। तो फिर गीता और सीता दोनों के ही गुणों की गई है, तुलना की गई है, जिस दे विच पता चलिया कि गीता ज़्यादा हुशियार है। हुण आपां गल कर रहे हैं अधिकतम अवस्था की, इहनूं बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। जदों 2 या फिर 2 तो वध जिहड़े विशेष हैगे है ये आपस दे विच इन्हां दी तुलना की जाए तो यह हो जाती है अधिकतम अवस्था, ठीक है। 2 नहीं सॉरी सिर्फ 2 तो वध वाले, 2 वाले तो फिर कंपैरेटिव हो जाएंगे, है ना। तो देखो जो गीता है पहला सीगी हुशियार, फिर सीगी सीता नालों हुशियार। हुण आपां गल कर रहे हैं कि गीता पूरी जमात विच सब तो हुशियार है, यानी कि हुण इत्थे 2 की गल नहीं हो रही, इत्थे काफ़ी सारी एक वड्डी जमात है जिस विच बहुत सारे बच्चे है, सारियां दे नाल तुलना करके पता चलिया कि जो गीता हैगी है पूरी जमात दे विच हुशियार है, यानी कि उनकी तुलना फिर 2 तो ज़्यादा चीज़ों के नाल कर दी गई, ओके। हुण आपां गल कर रहे हैं गिणतीवाचक विशेषण की। गिणतीवाचक विशेषण नूं ही संख्यक विशेषण बोलते हैं, ठीक है। हुण इहदे विच की है किसी नाम या फिर पड़नाव की गिणती, भार या फिर दर्जा, इन्हां दे विचों कोई भी चीज़ बारे पता चले तो इनू बोलिया जाता है गिणतीवाचक विशेषण। जिवें कि राजू 15 साल का है तो ये 15 जो है ये की है ये गिणतीवाचक विशेषण हो जाएगा। हुण 2 चिड़ियां रुख ते बैठियां हन, किन्नियां चिड़ियां? 2 चिड़ियां, गिण सकते हो। मेले विच बहुत सारे लोग हैं, लोग बहुत सारे है पर यह तो नहीं है कि उन्होंने गिणती की ही नहीं जा सकती, की जा सकती है ना। तो इनका मतलब ये हो गया कि गिणतीवाचक विशेषण हो जाएंगे। हुण आपां गल कर रहे हैं कि जो गिणतीवाचक विशेषण हुंदा है इहदे भी अगों हुण फिर 6 रूप हुंदे ने, ठीक है। पहली आपां गल कर रहे हैं सधारण वाली, ठीक है। सधारण गिणतीवाचक विशेषण ये वो वाले विशेषण हुंदे है जो नाम या फिर पड़नाव की पूरी गिणती दसते हैं। इत्थे तुसीं ये वाले शब्द याद रखने हैं, पूरी गिणती। मोहन कोलों 5 किताबां हन, तो आपां नूं पता है पूरियां इहदे कोल कितनियां किताबां जी? 5 किताबां हैगियां, ठीक है। आपां 5 किताबां नूं आराम नाल गिण लांगे, अपने दिमाग दे विच 5 किताबां दी पिक्चर आ गई। इस तो बाद है क्रमवाची विशेषण, वो विशेषण जो नाम या पड़नाव का की दसदे आ। हुण इत्थे गिणती नहीं दस रहे, दर्जा दस रहे हैं। जिवें कि मोहन 9वीं जमात विच पढ़दा है तो उनकी जमात का दर्जा है 9वीं, है ना। तो 9वीं जमात विच पढ़दा है तो 9वीं इत्थे की आ गया? क्रमवाची विशेषण। इस तो बाद है समुचता बोधक। समुचता मतलब जदों कोई भी चीज़ पूरी हुंदी है अपने आप विच, आपां उहनूं समुची चीज़ बोलते हैं, है ना। तो समुचता बोधक वो विशेषण हुंदे ने जो कि नाम या फिर पड़नाव की पूरी गिणती दसदे है। पूरी अलग सीगा, पूरी अलग है, यानी कि 20 दे 20 मुंडियां ने खाना खा लिया। इसका मतलब 20 मुंडे बैठे हुए सीगे और 20 दे 20 ही खाना खा चुके ने।
यानी पूरी दे विचों पूरी गिणती ही अपना काम खत्म कर चुकी है। इस तो बाद हुण आपां गल कर रहे हां कसरी दी, ठीक है। तां कसरी विशेषण वो हुंदे है जो अपने विशेष दे किसी हिस्से बारे गल कर रहे ने। जिवें कि बिल्ली जो है ना उन्हें पतीले विचों अद्धा किलो दुध पी लिया। हुण देखो पतीला जिहड़ा हैगा इहदे विच हो सकदा है 10 किलो दुध होवे, पर उहदे विच उहने की कीता अद्धा किलो दुध पी गई है, यानी कि इहदा एक हिस्सा वो पी गई है, ठीक है। तो ऐसे नूं ही बोलिया जाता है कसरी विशेषण। इस ते बाद आ जाते हैं निखेड़वाची विशेषण। तो वो वाले विशेषण जो बहुत सारे विशेषां दे विचों कुछ नूं अलग करके यानी कि निखेड़ के दसदे ने। जिवें कि सारे बच्चे दो दो दे जोड़े बना के खड़े हो जावो। हुण सारे बच्चे 20 हो सकते हैं, ठीक है। तो अध्यापक इन्हां नूं बोल रहा है कि तुसीं दो दो दे जोड़ियां दे विच खड़े हो जाओ, तो इन्हां दे 10 जोड़े बन जाणगे। यानी कि ये जो 20 बच्चे है इन्हां दे विचों कुछ नूं अलग अलग करके दो दो दे जोड़े अलग अलग कर दिते, इन्हां नूं निखेड़ के दस दिता, तां ये हो गए निखेड़वाची विशेषण, ठीक है। हुण आ जांदे अपने अनिश्चित संख्यक विशेषण। अनिश्चित मतलब जिहड़े विशेषणां राही बहुत सारे विशेषां दा अंदाज़ा तां आपां दस सकदे हां, यानी कि आपां निश्चित नहीं दस रहे, आपां इहदे विच अनिश्चित दस रहे अंदाज़ा, पर आपां इहदी पूरी पूरी गिणती नहीं दस रहे। जिवें कि सारियां कुड़ियां खेड रहीआं हुण देखो सारियां कुड़ियां तां खेड रहीआं, पर सारियां किन्नियां आपां नूं इह नहीं पता, तां इह हो जाएगा अनिश्चित संख्यक विशेषण, ठीक है। हुण आपां गल कर रहे हां मिणतीवाचक विशेषण दी। तो जिहड़े मिणतीवाचक विशेषण हुंदे आ इन्हां नूं ही बोलिया जांदा है परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो जिहड़े शब्दां तो पड़नाव दी मिणती या फिर माप तोल दा ज्ञान होवे उहनूं बोलदे ने मिणतीवाचक विशेषण। मतलब ये वो वाले विशेषण हुंदे आ हुण जिन्हां दी आपां गिणती नहीं कर सकदे, सिर्फ इन्हां नूं आपां मिण सकदे हां या तोल सकदे हां, ठीक है। जिवें कि ये 5 मीटर कपड़ा है, तां हुण तुसीं कपड़े नूं गिण तां नहीं सकदे कि 5 मीटर कपड़ा किन्ना, ठीक है। गिणती नहीं होएगी, इहनूं सिर्फ आपां फीते दे नाल माप सकदे हां। इस तो बाद सब्जी थोड़ी जी बनी है, थोड़ी जी किन्नी मिण नहीं सकते, पर उन्होंने आपां तोल सकते हैं, ठीक है। बाजार तो 2 किलो खंड लैके आओ, तो 2 किलो खंड के दाणियां नूं तुसीं गिणोगे नहीं, तुसीं दुकानदार नूं जाके ये बोलोगे कि मैनूं 2 किलो खंड दे दे, ये तो नहीं बोलोगे 1 लाख खंड के दाणे दे दे और वो गिण गिण के देगा, है ना। तो ये हो जाते मिणतीवाचक विशेषण, ठीक है। हुण जिहड़े मिणतीवाचक विशेषण या फिर परिमाणवाचक विशेषण हुंदे आ ये अगों किन्नी तरह के हुंदे ने, 2 तरह के हुंदे ने, ठीक है। पहला है निश्चित मिणतीवाचक विशेषण, जिस दे विच कि आपां नूं पूरी एक निश्चित मिणती पता होएगी, यानी कि बाजार तो 5 किलो खंड ले आओ, आपां नूं पता है कि इत्थे किन्ने किलो की गल हो रही है, 5 किलो की गल हो रही है। पर दूसरे जिहड़े हुंदे अनिश्चित मिणतीवाचक इहदे विच की है मेरी थाली विच थोड़ी जी सब्जी पा दो। हुण ये सब्जी पाइया भी हो सकती है, ये अध पा भी हो सकती है, ये 10 किलो भी हो सकती है, यानी कि आपां नूं नहीं पता थोड़ी वो किन्नी कह रहा है, ठीक है। इहनूं बोलदे आ अनिश्चित मिणतीवाचक विशेषण। हुण गल करांगे आपां निश्चयवाचक विशेषण दे बारे विच, ठीक है। निश्चयवाचक किहड़े हुंदे आ ਉਹ वाले शब्द जो नाव या फिर पड़नाव वाल इशारा करके उन्होंने आम तो खास बना रहे हैं। क्योंकि देखो जिथे विशेषण आएगा ना उत्थे एक चीज़ तो समझ ही लेना कि वो वाली चीज़ आम तो खास जरूर बनन जा रही है, ठीक है। तो निश्चयवाचक पड़नाव जिहड़ा हुंदा है इहदे उपर ज़्यादा जोर दिता जाता है। जिवें कि यही मेरा घर है, देखो इहदे विच जिहड़ा घर है ना मेरे वाला घर, इहदी विशेषता आपां की दिखा दी कि आ जो पर्टिकुलर घर है ना जिस दे विच मैं खड़ा होया यही मेरा घर हैगा, ठीक है। ये ओही मुंडा है जिसने शीशा तोड़िया। तो देखो हुण आपां की दस रहे हैं कि ओही मुंडा है, इत्थे जो ओही है ना ये भी निश्चय करके दस रहा है इस मुंडे की खासियत की है कि ओ वाला मुंडा है जिन्हें शीशा तोड़िया सी, समझ आ गई। तो ये ओ वाला घर है जिहड़ा कि मेरा है, समझ गए। तो इस तरह इनू बोलते हैं निश्चयवाचक विशेषण। हुण जो निश्चयवाचक विशेषण है इन्हां दे किन्ने प्रकार हुंदे ने, 2 प्रकार हुंदे ने, ठीक है। देखो पहला आ जाता है निकटवर्ती निश्चयवाचक विशेषण, यानी कि जो विशेषण नेड़े की वस्तु वाल इशारा करते हैं। जिवें कि यह मेरी किताब है तो यह बिल्कुल नेड़े पई हुई है, यह मेरा घर है ये बिल्कुल नेड़े हैगा। दूरवर्ती मतलब जिहड़े दूर की वस्तु वाल इशारा करके उन्होंने आम तो खास बनाते हैं। जिवें कि ओ लड़की हुशियार है, ठीक है। तो ये जो ओ लड़की है ना ये दूर बैठी हुई है, ठीक है,
पर फिर इनू की है आपां इशारा करके दस रहे हैं। ओके, हुण अगली आपां गल कर रहे हैं, ओह मेरे माता पिता हन। ठीक है, तो वो जो माता पिता हैगे है ये मेरे हैगे ने ਉਹ वाले ਜਿਹੜੇ ਉਹ खड़े हुए ने, यानी कि उन्हां दी आपां खासियत दस रहे हैं दूर तो इशारा करके। हुण आपां गल कर रहे हैं पड़नावी विशेषण दी, तो ਉਹ वाले शब्द जो पड़नाव हुंदे ने पर नाव दे नाल लग के वो विशेषण बन जाते हैं, अदरवाइज वो पड़नाव ही हुंदे हैं। जिवें कि तेरी सहेली बड़ी कमज़ोर है, तो इत्थे तुसीं देखो जो तेरी है ना, ये की है, ये है तो पड़नाव है ना, पर पड़नाव जदों एक नाव दे नाल आ गया तो इन्हें की किया, इहदी विशेषता बना दी। ठीक है, केड़ी वाली सहेली, तेरी सहेली। ठीक है, तुहाडी घड़ी बहुत सुंदर है, घड़ी बहुत सुंदर है, बिल्कुल घड़ी की विशेषता की हो जाएगी फिर सुंदर। ध्यान नाल समझो इस चीज़ मैं दोबारा दस रही हाँ, अगर मैं बोल रही हाँ घड़ी बहुत सुंदर है तो इत्थे विशेषण की होएगा सुंदर, क्योंकि ये सुंदर जो है ना यही दस रहा है घड़ी की विशेषता कि हुण इत्थे घड़ी की विशेषता ही ये हैगी है कि वह सुंदर है। पर अगर मैं बोल रही हाँ कि तुहाडी घड़ी सुंदर है तो ये घड़ी की विशेषता की है कि तुहाडी है, समझ गए, तो फिर इनू बोलते हैं पड़नावी विशेषण। ठीक है, इस तरह विशेषण जिहड़ा हैगा इहदा रूप बदल जाता है। अगला अपना टॉपिक आ जाता है क्रिया। ठीक है, तो क्रिया की हुंदा है, क्रिया हुंदा है एक काम, ਉਹ वाले शब्द जिन्हां नाल आपां नूं किसी काम दे करन या फिर होण दे काल सहत पता चले। ये भी तुसीं याद रखोगे हुण ध्यान नाल कि काम दे होण दा पता तो चल रहा है, पर इहदे विच की पता चल रहा है कि काल दा भी, मतलब कि ये जो काम हो रहा है ना किहड़े समय दे विच हो रहा है, आपां नूं ये भी पता चल रहा है, फिर आपां उस नूं बोलदे हां क्रिया। ठीक है, हुण देखो क्रिया दे किन्ने प्रकार हुंदे ने, आम हुंदे हैं दे दो प्रकार, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो देखो अकर्मक क्रिया जो हुंदी है इहदे विच केवल करता हुंदा है, यानी इहदे विच कर्म नहीं हुंदा। तो तुहानूं पता ही है पंजाबी दे विच जदों आपां किसी भी शब्द दे अगे अ लगांदे हां ते ओह नैगेटिव बन जाता है ना। तो देखो जदों कर्म नहीं है तो वह बन गई अकर्मक क्रिया। ठीक है, जिवें कि मुंडा हसदा है, हुण इहदे विच करता कौन है, मुंडा, यानी कि वह काम तो कर रहा है, पता चल रहा है, पर मुंडा हसदा है, क्रिया भी हो रही है, पर इहदे विचकार करता नहीं हैगा। पशु चरदे हन, की चरदे आपां नूं ये नहीं पता, तो इहदा मतलब पशु करता हो गए और चरदे क्रिया होगी, यानी कि यह बन गया अकर्मक क्रिया। ठीक है, हुण अकर्मक क्रिया दे दो भाग हुंदे ने, एक हुंदी है पूर्ण अकर्मक क्रिया, दूसरी हुंदी है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो देखो जो पूर्ण अकर्मक क्रिया ना, ਉਹ वाली अकर्मक क्रिया ਜਦੋਂ करता दे नाल मिल के पूरा सार्थक वाक बना दिंदी है। ठीक है, इनू यानी कि कर्म की जरूरत नहीं पई पर वाक का मीनिंग बन गया। जिवें कि तुसी बैठो, ठीक है, हुण बैठो की है क्रिया और तुसी वो करता है ना, तो इन्हां दोनों ने मिल के तुसी बैठो एक पूर्ण वाक बना दिता, ये हो जाएगी पूर्ण अकर्मक क्रिया। हुण आपां गल कर रहे हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया, तो जिहड़ी अकर्मक क्रिया करता नाल मिलके पूरा सार्थक वाक नहीं बना सकती, जिवें कि राम खा लवो, हुण की खा लवो आपां तां पता ही नहीं चलिया, तो इहदा मतलब आपां नूं पूरा दा पूरा जो अर्थ है ना ये क्लीयर नहीं होया। ठीक है, इस करके इहदे अर्थ आपां नूं स्पष्ट ही नहीं होए, तो इहनूं बोलिया जांदा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है, अगर इत्थे हो जांदा कि राम रोटी खा लवो, फिर ये बन जानी सी सकर्मक क्रिया, जिस दे बारे आपां हुण अगे पढ़न वाले हां। तो देखो सकर्मक क्रिया हुंदी है ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ कर्म भी ਹੁੰਦਾ है, यानी कि दोवें चीज़ां होणगीਆਂ तो बन जाएगी ਸਕਰਮਕ क्रिया। जिवें कि माता रोटी पकाउंदी है, हुण इहदे विच विद्यार्थी पाठ याद करते हैं, पंछी आलणे बना रहे हैं। देखो माता पकाउंदी है, ये की है अकर्मक क्रिया, माता तो हैगी है करता, पर रोटी पकांदी है ना, यानी कि करता ने जो भी काम किया उनका असर हो रहा है कर्म के उपर, उन्होंने बोलते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, विद्यार्थी याद करते हैं, पर की याद करते हैं, पाठ याद करते हैं। पंछी बना रहे हैं, की बना रहे हैं, आलणे बना रहे हैं, यानी कि जदों आपां नूं की दा उत्तर मिल जाएगा तो उन्होंने बोलिया जाता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया अगों दो भागों दे विच वंडी हुई है, जिस तरह की अकर्मक क्रिया वंडी हुई सी, एक है पूर्ण सकर्मक, दूसरी है अपूर्ण सकर्मक। तो पूर्ण सकर्मक मतलब जो सकर्मक क्रिया अपने कर्ता और कर्म दे नाल आके अर्थपूर्ण वाक बनाए, यानी कि वाक का कोई मीनिंग निकले, जिवें कि लड़के पेन नाल
ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੜਕੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਰਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਪੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਰਮ, ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਪੀ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲੜਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਪੀ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਰਮ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਪੂਰਨ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਔਰ ਕਰਮ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਰਥ ਬੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਤਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਗਾਂਧੀ ਕਹਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾ। ਕਹਾਏ, ਕਹਾਏ ਮਤਲਬ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਹਾਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਾਏ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ? ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ। ਸਮਝਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਮੀਰਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਣ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਮ। ਕੱਪੜੇ ਕੌਣ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੀਰਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਔਰ ਮੀਰਾ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਮ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਕੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਰਮ। ਮੀਰਾ ਕੀ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਰਾ ਦੇ ਧੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਸਰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਸੰਸਰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੈ, ਹਨ, ਸੀ ਔਰ ਸਨ, ਇਹੀ ਅਗਰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੰਸਰਗੀ ਕਿਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਸਣਾ, ਖੇਡਣਾ, ਗਾਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਨ, ਸੀ, ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਰਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਸਰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੀਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਔਰ ਲੜਕੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰਮ। ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਆਈ? ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਰਾ ਕਿਰਿਆ, ਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੜਕੀ। ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਰੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸੰਸਰਗੀ ਕਿਰਿਆ। ਸੁਮਨ ਆਲਸੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਹੈ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਹਨੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਸੰਸਰਗੀ ਕਿਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧਾਤੂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਾਤੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਧਾਤੂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਚੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਤਰ ਤੋਂ ਤੈਰਨਾ, ਲੜ ਤੋਂ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗੇ? ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਾਤੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਧਾਤੂ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੂਲ ਧਾਤੂ, ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਚਿਤ ਧਾਤੂ। ਮੂਲ ਧਾਤੂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾ, ਹੁਣ मैं खा बोलिया तो मैनू पता चल गया कि खाना की गल हो रही है ना। पढ़, तो पढ़ना भी एक पूरी अपने आप दे विच मतलब रखती है, समझ गए। तो इन्हां नूं बोलिया जांदा है, जिवें मैं बोलिया सीधा ही मैं तुहाडे वाल इशारा करके बोलिया पढ़, तो तुसीं पढ़ना शुरू कर दोगे, यानी कि तुसीं इक्को ही शब्द जो है उहदे नाल ही समझ गए, वो अपने आप विच पूर्ण हो गया। मैं तुहानूं बोलिया लिख, तो तुसीं लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है। पर रचित धातु की हुंदी है? रचित मतलब जिहड़ी चीज़ रची जाती है, ठीक है, रचिया होया कोई भी काम, यानी कि वो शब्द जो अपने आप दे विच पूर्ण ना होण, ठीक है, और होर शब्दां दी सहायता दे नाल बनदे ने। जिवें कि लिखा, हुण इहदे विच लिख और आ नूं मिला के लिखा बनिया, पढ़ और आ नूं मिला के पढ़ा बनिया, ठीक है, गिर और आ नूं मिला के गिरा बनिया, पर ये मूल शब्द नहीं हैगे, है ना। ये मूल शब्द दे नाल किसे ना किसे छोटे शब्द नूं मिला के बने ने, इसलिए इन्हां नूं बोलिया जांदा है रचित धातु, ठीक है। हुण अपना अगला टॉपिक आ जाता है काल, पर यह भी तुसीं किरिया दे नाल रिलेट करके ही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आपां की कीता सी, किरिया हुंदी की है, किरिया काम तो हुंदा है, पर किदां दा काम होएगा जिस दे विच कि काल दा समय दा भी पता चले, ठीक है। तो इसलिए हुण आपां गल कर रहे हैं काल दी। काल दा मतलब हुंदा है समा, जिन्हां शब्दां तो किरिया दे होण दे समय दा पता चलदा है उहनूं बोलदे ने काल। काल दे भेद किन्ने हुंदे ने? 3 भेद हुंदे आ, जिवें कि आपां इंग्लिश च करदे हुंदे हां ना, प्रेजेंट एंड दैन फ्यूचर एंड दैन पास्ट, ठीक है। ये तीनों की हुंदे ने? काल ही हुंदे ने। तो इसे तरह ही पंजाबी दे विच पास्ट टेंस नूं बोलदे ने भूतकाल, ठीक है। जो शब्द आपां नूं बीत चुके समय का ज्ञान कराउंदे है, इन्हां नूं की बोलदे ने, यानी कि ओह वाली क्रिया जो बीते हुए समय दे विच वापरे उहनूं बोलदे ने भूतकाल, ठीक है। आपां ज़्यादातर इत्थे तक पढ़ के खत्म कर दिंदे आ पंजाबी दे विच। आपां अगों इंग्लिश दे विच तां अगों भी चलदे आ, है ना, कंटीन्यूअस एंड परफेक्ट वगैरह, पर जो आपां पंजाबी की गल करते हैं आपां सीधा कर लैंदे आ भूतकाल, भविखकाल और वर्तमान काल। पर देखो इन्हां दे अगों भी प्रकार करने जरूरी ने। भूतकाल दे अगों 5 प्रकार हुंदे ने। पहला है सधारण भूतकाल, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, जिवें कि बाबर ने भारत ते हमला किया, सिंपल। हुण आपां गल कर रहे हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण मतलब जो चीज़ पूरी हो चुकी है, जो काम पूरा हो चुका है, ठीक है। खेल शुरू हो चुका सी, यानी कि खेल की शुरुआत हो चुकी है, पूर्ण हो गया। हुण गल कर रहे हैं चालू भूतकाल, यानी कि कंटीन्यूअस वाला, ठीक है। असी सवाल करते पे सी, यानी कि काम हुंदा पिया सी, खत्म नहीं होया सी, तो चालू हो गया। फिर आ जाता है पूर्ण चालू काल, यानी कि जिस दे विच कि काम जो है ना ये किस समय तो हो रहा है, किन्ने दिनों तो हो रहा है, वह भी नाल दस्या जाएगा। जिवें कि फौजी कई दिन तो युद्ध अभ्यास कर रहे सी, ठीक है। इहदे विच देखो रहे भी आ गया, यानी कि चालू भी है ना, पर कई दिनों तो कर रहे सी, है ना। तो इहदा मतलब की है कि काफ़ी सारे दिनों तो यह काम लगातार चलिया आ रहा सी, उहनूं बोलदे ने पूर्ण चालू काल। हुण आ जांदा है शर्ती भूतकाल। शर्ती मतलब जिस दे विच कोई शर्त रखी गई होवे, है ना। जे तुसी बुरा ना कहंदे तां किसे ने भी नाराज नहीं होना सी, ठीक है। मतलब जे तुसी बुरा ना कहंदे, इत्थे तुहाडे कोल शर्त रख दित्ती गई है कि जे तुसी बुरा ना बोलदे तां कोई तुहाडे नाल नाराज ही ना हुंदा, ठीक है। ये हो जांदा है शर्ती भूतकाल, ओके। हुण आपां आ जाने आ वर्तमान काल ते। तां वाक दे विच जिहड़ी क्रिया एट प्रेजेंट जो टाइम चल रहा ना, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, उस दे विच जो काम हो रहा है उहनूं आपां की बोलदे आ वर्तमान काल, ठीक है। मतलब जो शब्द सानू चल रहे समय का ज्ञान करवाउण उसनूं बोलदे ने वर्तमान काल। और वर्तमान काल दे हुण किन्ने प्रकार ने? 6 प्रकार, ठीक है। पर भूतकाल दे किन्ने प्रकार सीगे? 5, ओके। हुण देखो जो सधारण वर्तमान काल है इस दे विच सिंपल आ गया, बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर पूर्ण वर्तमान काल, जिहड़ा काम हो चुका है, माँ ने रोटी बना लई, ठीक है। चालू वर्तमान काल, यानी कि जिहड़ा काम हो रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, एट प्रेजेंट भी वो काम चलता पिया हाले, ठीक है। फिर पूर्ण चालू वर्तमान काल, बच्ची सवेर दी रो रही है। जे आपां करिए बच्ची रो रही है तो यह हो जाएगा चालू वर्तमान काल, पर कदों दी रो रही है? सवेर दी रो रही है, तो यह हो जाएगा पूर्ण चालू वर्तमान काल। फिर इहदे विच एक्स्ट्रा किहड़ा आ गया भूतकाल नालों? हुक्मी वर्तमान काल, ठीक है। हुक्मी मतलब हुक्म देना, किसी नूं ऑर्डर देना।
ਮੋਹਨ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਓ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਤੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਰਤੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਆਏਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ? 4। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭੂਤਕਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ? 5। ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ? 4। ਭਵਿੱਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 6। ਭਵਿੱਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ? 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ, ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੇ ਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਭਵਿੱਖਤ ਆ ਗਿਆ। ਪੂਰਨ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਸਮਝ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਣਗੇ ਮਤਲਬ ਭਵਿੱਖਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਤੀ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ, ਜੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ, ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ, ਕਾਰਨ, ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 8 ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ, ਭਲਕੇ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਹਰ ਰੋਜ਼, ਕਦੇ ਕਦਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹੁਣੇ ਹੀ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ? ਕੱਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਦਾ, ਓਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਲਬੀਰ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੁਲਬੀਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਘਰੇ। ਸੋਨੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੌਲੀ, ਛੇਤੀ, ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਿ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੌਲੀ ਚੱਲੋ, ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਹੌਲੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ? ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਾਰਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਮੋਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵੀ, ਓਕੇ। ਗਿਣਤੀ ਔਰ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਘੜੀ ਮੁੜੀ, ਦੁਬਾਰਾ, ਇਕੇਰਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ, ਦੋ ਦੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਗੇੜੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਿਣਤੀਵਾਚਕ। ਮਿਣਤੀਵਾਚਕ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਜ਼ਰਾ ਕੁ, ਬਹੁਤ, ਇੰਨਾ, ਜਿੰਨਾ, ਰਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਣਤੀਵਾਚਕ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੀਪੂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਿਣਤੀਵਾਚਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਤਾਕੀਦੀਵਾਚਕ। ਤਾਕੀਦੀਵਾਚਕ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਪੂਰੀ ਤਾਕੀਦ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਕੀਦੀਵਾਚਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਕੀਦੀਵਾਚਕ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਹੈ ਨਿਰਣਾਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਪੂਰਵਕ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਆਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਆਹੋ ਜੀ, ਜੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਵਿਸਮਿਕ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸਮਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਸਮਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਹੈਰਾਨੀ, ਡਰ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸਮਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸਮਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਬੋਧਨੀ ਵਾਚਕ। ਸੰਬੋਧਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੰਬੋਧਨੀ ਵਾਚਕ। ਕਾਕਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੰਬੋਧਨੀ ਵਾਚਕ। ਕੁੜੀਏ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੁੜੀਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਬੋਧਨੀ ਵਾਚਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਾਚਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਹ ਮੋਜਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੀ? ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਹ ਮੋਜਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਾਚਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੋਕ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਸ਼ੋਕ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਫ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਫ ਕੀ ਹੈ? ਉਫ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਓ ਜੀ, ਲੰਘ ਆਓ, ਤਾਂ ਆਓ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਧਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਂ ਰਾਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਹੈਰਾਨੀ ਆ ਗਈ। ਹੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਛਾ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇ ਦਾਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼, ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਗੇ ਨਹੀਂਗੇ
पर काश मैं हुंदा यानी मेरा दिल हैगा, मेरी इच्छा हैगी है मैं हुंदा। ठीक है। असीसवाचक जिन्हां शब्दां तो किसी नूं असीस जां फिर आशीर्वाद दिता जावे। ठीक है। जिवें कि जिउंदे रहो, जवानियां माणो, या फिर बुढ़ सुहागन होवे, दुधी पुत्ती फले। ये की ने असीसवाचक विस्मिक ने। ओके। दैन फिटकारवाचक, फिटकार मतलब फिटे मुंह है ना, यानी कि वो वाले शब्द जिन्हां तो किसी नूं लानत दिती जावे, किसी नूं फटकार लगाई जावे, डांट लगाई जावे, उसनूं बोलदे है। जिवें कि फिटे मुंह तेरे जम्मण ते, दफा हो जा मैनू शक्ल ना विखाई। ठीक है। इदां दे शब्द किहड़े आ गए जिंदे विच आपां गुस्सा दिखा रहे हां, जिंदे विच आपां फटकार दिखा रहे हां, जिस दे विच आपां उहनूं लानत पा रहे हां अगले बंदे नूं, उसे नूं बोलदे ने फिटकारवाचक विस्मिक। हुण हैगा अगला सूचनावाचक विस्मिक। ये ਉਹ वाले शब्द हुंदे ने जो किसी नूं सूचना करना, मतलब जदों आपां नूं कोई सुचेत करदा है ना, यानी कि सुचेत करन लई या ताड़ना करन दे लई वरते जांदे ने। जिवें कि खबरदार जे हुण कुछ बोले तां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੇ, ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ, ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਚੀ, ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਾਰਕ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਕ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੜਨਾਂਵ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਵਾਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਣ। देखो मैं दोबारा दस रही हाँ, जदों नाव जां पड़नाव शब्दां दा किरिया या फिर बाक दे जिन्ने भी दूजे शब्द हुंदे ना, बाकी शब्द उन्हां सारियां दे नाल संबंध दसदे है, उन्हां नूं आपां बोलदे हां कारक। नोट की है, जिहड़े चिन्हां राही कारक दा संबंध दर्शाया जांदा है ना, उन्हां नूं बोलिया जांदा है कारकी चिन्ह। ठीक है। हुण मैं तुहानूं एक एक करके डिटेल दे विच और सिंपल लैंग्वेज विच समझाऊंगी। जदों आपां इहनूं हिंदी विच पढ़दे हां ना तो बड़ा टफ जिहा लगदा हुंदा है ना। आपां छोटे हुंदे नूं रट्टा जिहा भी मारदे हुंदे सी, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान में से, संबंध का के की, दा दे दी, अधिकरण के ऊपर है ना या अंदर, संबोधन कारक रारे री है ना। ऐदां दे आपां बोलदे हुंदे सी, पर सच्ची गल है बोल तां लईदा सी, रट्टा तां मार लईदा सी क्योंकि पास होना हुंदा सी, पर समझ कदी भी नहीं आई कि कर्ता ने करण को करण से ऐदा क्यों बोलते हैं है ना। तो अज आप उन्ना ही चीज़ों समझना है। ओके। तो जो कारक के भेद होंगे ने ना, ये आप सिंपल लैंग्वेज में करांगे। कर्ता कारक, कर्ता कारक के अगे आते हैं जी ने और जां। ठीक है। और कई बार ये ने तो बिना भी आपां नूं देखण नूं मिलदे है। तो देखो वाक दे विच ना जो किरिया करन वाले नाम या फिर पड़नाम होंगे ने ना, उन्हां नूं आपां बोलदे हां कर्ता कारक, जो काम कर रहा है। ठीक है। करता आप पहला पढ़िया सी ना, तो जो काम करते हैं उन्होंने आप करता बोलते हैं। करता कारक मतलब वही वाला बंदा जो काम करता पाया। जिवें कि राम ने शाम नूं थप्पड़ मारिया, इहदे विच राम ने, हुण ने जो शब्द है ये किंदे तो बाद आया, राम तो बाद आया, तो फिर राम की हो जाएगा कर्ता कारक। हुण आपां गल कर रहे हैं कर्म कारक, यानी कि जदों नाव दे उपर किरिया की जाती है ना, जिहड़े भी नाव दे उपर किरिया की जाती है वो हो जाएगा कर्म कारक। सिंपल समझो कि जिहड़े शब्द तो बाद नू शब्द की वरतों हो जाएगी उसनूं की बोलते हैं, उसनूं बोलते हैं कर्म कारक। ठीक है। तो देखो कर्म कारक दे विच जिवें आपां कह सकते हैं, हुणे कीता सी राम ने शाम नूं थप्पड़ मारिया, तो राम तो इत्थे कर्ता कारक सीगा, पर जो शाम है वो की सीगा, वो सीगा कर्म कारक। ओके। अगे आ जाता है कर्ण कारक। कर्ण कारक तो बाद तुहानूं नाल, राही, तो और द्वारा ये वाले शब्द देखण नूं मिलणगे। हुण देखो वाक दे विच जदों भी कोई नाम या पड़नाम दे नाल काम कीता जांदा ना, उहनूं बोलदे ने कर्ण कारक। जिवें कि रूबल ने चाकू नाल सेब कट्टिया। हुण देखो रूबल की है, रूबल तां करता है ना, ते सेब की हैगा, सेब हैगा कर्म है ना। हुण जो बाकी चाकू है ना, चाकू दे नाल सेब नूं कट रही आओ, तो चाकू फिर इत्थे की हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा, क्योंकि इहदे नाल काम कीता जा रहा है। अगला आ जाएगा अपना संप्रदान कारक। तो देखो वाक दे विच नाम या फिर पड़नाव दे लई काम कीता जावे, इन्हां दे लई लई, खातर या वास्ते ये वाले शब्द वरते जाते हैं। ठीक है। हुण देखो इहदे वास्ते आपां काम कीता है, यानी कि संप्रदान तुसीं ऐ याद रख लो, प्रदान तो किसी भी
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਲਿਆਏ, ਕਿੰਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਲਿਆਏ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਲਈ ਖਿਡੌਣਾ ਲਿਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਏਦਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਾਏਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਸੋਂ, ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਪਾਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਐੜੇ ਤੇ ਹੀ ਅਪਾਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐੜੇ ਤੋਂ ਅਪਾਦਾਨ, ਔਰ ਐੜੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਮ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਮ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਕਿੱਥੋਂ ਉੜਿਆ, ਪੰਛੀ ਉੜਿਆ ਜੀ ਦਰਖਤ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ, ਦੇ, ਦੀ, ਮੇਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇਰੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਣਗੇ, ਸੌਰੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਦਾ, ਦੇ, ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਦਿਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਮੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ ਔਰ ਅਪਾਦਾਨ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਐੜੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਪਾਦਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ, ਉੱਤੇ, ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅਪਾਦਾਨ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਅਧਿਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਿਕਰਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜਕਾ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੜਕੇ ਦਾ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਓਏ, ਨੀ, ਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ, ਨੀ ਕੁੜੀਏ, ਇੱਧਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਜੋ ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ, ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਚਿਤ ਮਤਲਬ ਜੋ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਯੋਜਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੋੜਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੋੜਨੀ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸ਼ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਮਤਲਬ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਮ ਧੰਦਾ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਮਤਲਬ ਨੇ। ਤੋੜ ਭੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਹੁਣ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਅਲੱਗ ਹੈ ਰਾਤ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਝੂਠ, ਹੇਠਾਂ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਮਾਸੀ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਦ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵੈ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਹ ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਲੂਣ ਨਮਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਰਚ ਚਿੱਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੂਣ ਮਿਰਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ, ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਐਦਾਂ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੈ ਸਾਰਥਕ ਔਰ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਹ ਚੂ, ਹੁਣ ਚਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਪਰ ਚੂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ, ਭੀੜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਭੜੱਕਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੈਨ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਿੱਜ਼ਾ ਖਾऊं, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਾਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਔਰ ਨਿਰਾਰਥਕ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਵਾਕੰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਵਾਕੰਸ਼ ਮਤਲਬ ਵਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਘੁੜਸਵਾਰੀ। ਦੈਨ ਖੂਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ, ਸਮਝ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਬੰਧਕ ਦੀ। ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਨਾਂਵ, ਪੜਨਾਂਵ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧਕ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਕ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ, ਬੱਚੇ ਪੈਨਸਲ ਕਾਪੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਕ ਹੈ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਬਣਾਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਨਸਲ मतलब कर्म भी है, ठीक है, और सॉरी कर्म मतलब कापी भी है, ठीक है, लिखा मतलब क्रिया भी है। हुण सारा कुछ तो हैगा, पर फिर भी ये वाला जो वाक है इहदा मतलब क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि इहदे विच कोई कमी है। कुछ शब्द ने जिहड़े इहदे विच आउणे चाहीदे पर है नहीं गे, है ना। हुण अगर आपां इत्थे लगा दिता बच्चे ने पेंसिल नाल कापी उत्ते लिखिया, ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ, ਨਾਲ ਔਰ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਵਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਨਾਵਾਂ ਔਰ ਪੜਨਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਔਰ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸੰਬੰਧਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੰਬੰਧਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਕ ਦੇ ਆਪਾਂ ਭੇਦ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਕ ਦੇ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ। ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾ, ਦੇ, ਦੀ, ਤੋਂ, ਥੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੀਪੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਹ ਦੀਪੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਨਾ ਅਪੂਰਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਲੇ ਸੰਬੰਧਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਲ, ਬਾਹਰ, ਕੋਲੋਂ, ਦੂਰ, ਉੱਤੋਂ, ਵਿਚਕਾਰ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵਾਕ ਠੀਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈਗਾ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਪੂਰਨ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਟਰੱਕ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇੜਿਓਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਜੋ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਜੋ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਜਰੇ ਸੰਬੰਧਕ, ਤੇ ਦੁਬਾਜਰੇ ਸੰਬੰਧਕ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸੰਬੰਧਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਦੇ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਜਰੇ ਯਾਨੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤੇ, ਨਾਲ, ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਪਰ, ਬਗੈਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ ਦੁਬਾਜਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਠੇ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿਆਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਠਿਓਂ ਉਤਰ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਲਿਖਿਆ ਕੋਠੇ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕੋਠਿਓਂ ਉਤਰ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ, ਕਦੀ ਇਹ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਜਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਯੋਜਕ। ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੰਬੰਧਕ ਔਰ ਯੋਜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਕ ਸਮਝ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਦੋ ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੋਜਕ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇ ਅਤੇ, ਪਰ, ਕੀ, ਕਿਉਂ, ਤਾਂ ਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੋਜਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਅਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਵਿਕਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਅਵਿਕਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਲਿੰਗ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਚਨ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਕ ਦਾ, ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ, ਵਚਨ ਜਾਂ ਕਾਰਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁੜੀ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ, ਯਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਾ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤੇ ਦਾ ਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਅਵਿਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਅਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਯੋਜਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੋਜਕ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 2। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ। ਜੋ ਯੋਜਕ ਸਮਾਨ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ, ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਆ ਕਾਪੀ ਔਰ ਕਿਤਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਕ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੇ। ਗਰੀਬ ਮੁੰਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਲੇ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਯੋਜਕ। ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਓ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਓ, ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਇਹ ਦੋ ਵਾਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕਾਪੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਓ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਓ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਯੋਜਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਯੋਜਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ। ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਦੇ ਅੱਗੋਂ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ। ਜੋ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਵਾਕਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਉਪਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭਾਗ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਭਾਗ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਮ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਕ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਲਪੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ। ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਯੋਜਕ ਵਿਕਲਪੀ ਵਾਲਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਖੇਧੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ। ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮ ਖੇਡੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਰਾਮ ਖੇਡੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਨਿਖੇਧੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਾਇਕ ਹੈ ਪਰ ਮਿਹਨਤੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਲਾਇਕ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਿਖੇਧੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਕੇਤੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੰਕੇਤੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੰਕੇਤੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੋ ਟਾਈਪ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਵਾਕ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਕ, ਔਰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਪਵਾਕ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਨਵਾਚਕ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨਵਾਚਕ।
जिस तरह कि ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ठीक है, तो जो ਜੇਕਰ शब्द है ना ये आ जाएगा अपना समानवाचक। ओके, किस ਲਈ? क्योंकि ਉਹ इस तरह भोला बन रहा सी जिस तरह उसनू कुछ पता ना होवे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो भोला बनने वाला वाक हैगा ना, ਇਹਦੀ कुछ पता ना होवे वाला वाक ਇਹਦੀ ही व्याख्या करता पिया। ओके, इस तो बाद आ जाता अपना कारणवाचक। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो अधीन उपवाक है ये प्रधान उपवाक की किरिया होने का कारण दसदा है भी ये काम होया क्यों है, इस दे बारे विच दस्सिया जांदा है कारणवाचक दे विच। ठीक है, जिवें कि मुंडा हसदा है क्योंकि वह परीक्षा विचों पास हो गया। ओके, तो इहदे विच जो अपना उपवाक है ये प्रधान वाक का की दस रहा है, कारण दस रहा है। ओके, हुण मुंडा हसदा है ये अपना प्रधान वाक है, पर क्यों हसदा है इहदा कारण आपां नूं इत्थे दस्सिया गया है कि वह परीक्षा दे विच पास हो गया और इन्होंने जोड़िया किन्ने, क्योंकि ने, इसलिए बन गया कारणवाचक। इस तो बाद आ जाता अपना फलवाचक। अधीन उपवाक जो हुंदा है ये प्रधान उपवाक का फल दसदा है, रिजल्ट दसदा है। ठीक है, जिवें कि अंग्रेज़ां ने भारत नूं अजिहा लुटिया जो यह कंगाल हो गया, तो अंग्रेज़ां दे लुटन दे करके फल की मिले कि अपना जो देश है कंगाल हो गया सी उस टाइम पैसे खुणों। ठीक है, तो जो है ना ये की हैगा ये बन जाएगा अपना फलवाचक। ओके, इस तो बाद गल कर रहे हैं आपां मंतववाचक दी। तो मंतववाचक च की हुंदा है, इहदे विच जो अधीन उपवाक है ये प्रधान उपवाक की किरिया का मंतव दसदा है कि ये किरिया हो क्यों रही है, इहदा कारण की है, इहदा मंतव की है। ठीक है, जिवें कि दिल ला के मेहनत करो तां जो पास हो जावो, तो असली मंतव है कि पास होना मंतव है। ठीक है, इसे करके मंतव दस्या गया इस वाली साइड और इधर अपना दूसरा उपवाक आ जाएगा, तो जो शब्द है ये मंतववाचक हो जाएगा। फिर है शर्तवाचक। जदों अधीन उपवाक जो हुंदा ना ये प्रधान उपवाक की शर्त का सिट्टा होवे, जदों कोई शर्त रखी गई होवे, जिवें कि जे तुसी रहना ही नहीं सी तां आए क्यों। ठीक है, इहदे विच जे तुसी रहना नहीं सी तां जे की हैगा आ ये अपने सामने एक शर्त रखदा पिया तां आए क्यों, तो इहदा सिट्टा की हैगा भी तुहानूं आना ही नहीं चाहिए सी, तुहानूं आउण दी लोड़ की सी, तो जो तां शब्द है ये अपना शर्तवाचक हो जाएगा। ओके, इस तो बाद है विरोधवाचक, जिस दे विच कि अधीन ते प्रधान उपवाक का विरोधी भाव प्रगट होवे, जिवें कि भावें वो बीमार है तां भी काम ते जांदा है, अदरवाइज जदों आपां बीमार हुंदे आ ते आपां काम ते नहीं जा सकते, छुट्टी लैंदे आ। ठीक है, पर वो बीमार है फिर भी वो काम ते जा रहा है, तो तां भी जो शब्द है ये विरोधीवाचक हो जाएगा। ओके, तुलनावाचक इहदी आखिरी टाइप है, दो वस्तुओं के गुण लक्षण इन्हां दा आपस दे विच टाकरा करन, अलंकारां दी तुलना करन, उन्नूं बोलिया जांदा है तुलनावाचक। वो इन्नी उच्ची बोलदा है जिवें बदल गरजदा है। हुण असली दे विच उनदी आवाज़ बदलां दे गरजन वर्गी थोड़ी है, ये तां जस्ट अलंकार वरतिया है। तां जो जिवें है इन्ने जोड़ दिता इस वाक के हिस्से नूं इस वाक के हिस्से नाल। ठीक है, तो इसे नूं ही बोलिया जाता है तुलनावाचक। ठीक है, तो ये सीगे अपने अज जिन्नी भी आपां पंजाबी दी ग्रामर नूं यानी व्याकरण नूं कवर करना सी उसका सारा ही जो लैक्चर है ये कंप्लीट हो गया। मैं अपने वालों पूरी कोशिश की कि कोई भी इदां दा टॉपिक ना होवे जिहड़ा कि रह जावे। हुण जिद्दां कि लिंग वचन वगैरह के जिहड़े टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है, इसलिए मैं नहीं कराया लिंग और वचन। ठीक है, अगर फिर भी तुहानूं लगता है कि लिंग और वचन भी तुसीं करना चाहुंदे हो तो मैनूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उन्होंने नैक्सट वीडियो दे विच तुहानूं करवा दूँगी। जदों मैं उहदे विच MCQ लैके आऊँगी ना तो उसदे विच आपां लिंग वचन नूं भी कर लांगे। ओके, अगर कोई इदां दा छोटा मोटा टॉपिक रह गया होया जो बहुत ही ईजी सी जिन्होंने इहदे विच पाना मैनूं ज़्यादा जरूरी नहीं लग्या, उन्होंने आपां MCQ दे विच कवर कर लेना है। ओके, तो अगर तुहानूं ये लैक्चर अच्छा लग्या, अगर तुहानूं लग्या कि यस मैं इहदे विच मेहनत कीती है, अगर तुहानूं सच्चे दिल तो ही लग रहा है कि इहदे विच जो इहनूं प्रिपेयर करन दे विच मैं बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगाई है, पूरी रिसर्च की है, तो तुसी इस सैशन नूं लाइक जरूर करना है। ओके, और अपने फ्रेंड सर्कल दे विच अपने स्टडी ग्रुप्स दे विच इहनूं शेयर जरूर करो। और जिहड़े भी स्टूडेंट्स अज पहली बार इस चैनल ते आए ने इस चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लो। तो फिर आपां कल मिलांगे हुण करंट अफेयर दे सैशन दे लई। ठीक है, क्योंकि तुहानूं पता है ऑल्टरनेटिव डेज दे विच एक दिन आपां स्पैशल सैशन करदे हां जो कि आपां फ्री दा कोर्स स्टार्ट कीता उस दे विच,
ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। तब तक तुसी ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो, घर के अंदर रहो, ठीक है, और बहुत अच्छी तरह तैयारी करो। थैंक यू सो मच।